بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سامعین محترم، بزرگ اور دوستو، آج تے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر اللہ سبحانہ و تعالی دے خاص رحمت دے نال ایک انتہائی اہم ترین اور اصلاحی عنوان دے اوپر چند گزارشات احباب دی خدمت اندر پیش کرن دی انشاءاللہ الرحمن کوشش کریں گے۔ اے عنوان تقریباً ہر گھر نہیں بلکہ ہر انسان، ہر مرد اور ہر عورت، جوان بوڑھے دی ضرورت عنوان آج دا عنوان ہر دوسرے بندے دی ضرورت، کیونکہ ہر دوسرا تیسرا بندہ پریشان اور دکھی اور مصیبتاں اندر، بیماریاں اندر جکڑیا نظر آ رہے ہیں۔ یہ عنوان ایک ایسا عنوان ہے جڑا ہر دکھ دی دعا، ہر زخم دی مرہم، ہر پریشانی دا علاج، ہر مصیبت دا علاج اور حل ہے۔ آج انشاءاللہ الرحمن ایک ایسے عمل دا تذکرہ کریں گے جس عمل نو خود اللہ پاک نے پہلے کیتا ہے، پھر اللہ پاک نے اپنے فرشتیاں نو خود اللہ پاک نے سب تو پہلے عمل نو کیتا ہے، ادا کیتا ہے، پھر فرشتیاں کیتا ہے، پھر مومناں نو حکم دیتا ہے۔ پورے قرآن دین اسلام اندر دیکھیے، پڑھیے، اللہ پاک نے نماز دا حکم دیتا اپنے مومن بندیاں نو، روزیہ دا حکم دیتا اپنے مومن بندیاں نو، زکوٰۃ دا حکم دیتا اپنے مومن بندیاں نو، حج، صدقہ، خیرات، دیگر معاملات جو عبادات نے روزمرہ دے نال ہر انسان نال وابستگی اور پیش آن والے نے، اللہ پاک نے اے اپنے بندے مومناں نو حکم دیتا۔ لیکن ایک عمل، ایک ایسا عمل ہے جنہوں اللہ پاک نے پہلے خود کیتا ہے، خود کرن تو بعد اللہ پاک نے فرشتیاں دے کولوں کروایا ہے، پھر فرشتیاں تو کروان تو بعد پھر مومناں نو حکم دیتا ہے بھی تساں بھی اے عمل کرو۔ خود اندازہ لگاؤ جڑا عمل اللہ پاک خود کرن اور فرشتیاں کولوں کروان پھر اپنے مومن بندیاں نو حکم دین، او عمل کتنی عظمت اور فضیلت دا حامل ہوئے گا، وہ عمل کتنی عظمت اور کتنی شان والا عمل ہوئے گا۔ وہ عمل ہے درود پاک، درود ابراہیم، جڑا درود اساں نماز اندر پڑھنے ہیں، ایک ایسا درود اللہ پاک خود پہلے پڑھ دینے، پھر فرشتیاں نو حکم دین دینے، پھر مومناں نو حکم دیتا ہے۔ یہ درود پاک ایک
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے حقوق دے اندروں ایک حق کے امت دے اوپر کہ رسول پاک تے درود پڑھے، لیکن یہ تو ایک اللہ پاک دا عمل، اللہ پاک دی سنت ہے، فرشتیاں دی سنت ہے، فرشتیاں دا انداز ہے، جبکہ فرشتیاں دے کوئی کام نہیں، فرشتیاں دے وہی کام ہے جڑا اللہ پاک نے دے چھڑے نے، اللہ دی عبادت اندر دن رات مشغول رہندے نے، انہاں دے اندروں ایک عمل فرشتیاں دا اے وے کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے دن رات درود پاک پڑھدے رہندے نے۔ تو درود دا معنی ہوندا ہے اللہ دی طرف جس وقت اللہ پاک درود پڑھن، اللہ پاک درود بھیجن، اس دا معنی ہوندا ہے اللہ دی طرف درود دی نسبت ہو جائے، وہ ہے رحمت۔ اللہ پاک ہر ویلے رسول پاک دے روزے دے اوپر رحمت دا نزول فرماندے نے۔ 12 مہینے اور زندگی دا ہر سال، زندگی دا ہر مہینہ، بلکہ 12 گھنٹے، 24 گھنٹے، 12 گھنٹے اور 12 گھنٹے نہیں بلکہ گھنٹیاں دا ایک منٹ نہیں بلکہ ایک منٹ دا ہر سیکنڈ، ہر ویلے وہ ایسا لمحہ، ایسی کڑی ہے ہی نہیں جدی اندر رسول پاک دے روضہ انور دے اوپر ہر وقت اللہ دی رحمت دا نزول نہ ہو رہا ہوئے۔ یعنی ہر ویلے رسول پاک دے روزے دے اوپر اللہ دی رحمت دا نزول ہر وقت ہو رہا ہے، کوئی ایسا وقت ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ اللہ پاک ہر ویلے درود پاک رسول پاک تے پڑھ دینے، فرشتے پڑھ دینے، اور کتنی دنیا ہے جس وقت تساں اور میں رسول پاک تے درود بھیجاں گے، اس دا مطلب ہے اللہ کولوں رحمت دی دعا کر رہے ہیں رسول پاک دی ذات واسطے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڑیاں دعاواں دے محتاج کوئی نہیں، درود پڑھاں گے ساڑی شان بلند ہوئے گی، ساڑے فائدے نے۔ رسول پاک تے اگر درود جان بوجھ کے نہ پڑھیے، رسول پاک دی شان اندر کوئی کمی پیشی نہیں آئے گی۔ اس واسطے درود پاک ایک اللہ پاک دی بڑی عظیم سنت ہے۔ اور ابتدا اندر ایک لفظ ذرا سنیا، ذرا توجہ کرنا، درود اکثر کہندے نے درود، دال دے زبر دے نال نہیں، دال دے اوپر زبر لے کے ایسا پڑھاں گے نا درود، یہ دا معنی ہوئے گا کٹنا، وڈنا، ٹکنا۔ اگر دال دے پیش نہ پڑھاں گے یہ دا معنی ہے اللہ دی رحمت۔ لہذا جدوں بھی کہنا ہے نا درود پاک، انہوں کی کہنا ہے درود پاک، درود پاک نہیں، درود پاک، درود پاک، دال دے پیش نال۔ ہن آئیے درود جڑا اسا پڑھنا ہے وہ درود کیڑا ہے، کیونکہ مارکیٹ اندر اگر اسا نظر دوڑائیے طرح طرح دے پمفلٹ کتاباں آ گئیاں نے، بڑے بڑے دروداں دے نام آ گئے نے۔ درود پڑھنا ہے تے کیڑا پڑھنا ہے؟ جس وقت اسا مطالعہ کریے نا مارکیٹ دا، بے شمار درود نظر آندے نے۔ کتے درود ہے درود شفاعت، درود دے نام دے اوپر ایک درود کٹیا گیا ہے، من گڑت درود ہے، درود شفاعت، کتے درود غوثیہ، کتے درود لکھی، کتے درود تاج، کتے درود تنجیہ، کتے درود ہزارہ، کتے ماہی، کتے عبدوسی، درود ناریہ، درود کومل، درود زیارت، درود ہزاروی، بے شمار درود نے، لیکن یہ سارے دے سارے درود من گڑت ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں، رسول پاک صحابہ دے کولو ثابت نہیں۔ درود ایک ہی ہے جڑا درود رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ نو سکھایا، صحابہ نے الحمدللہ آج اسا لیا ہے، وہ درود کیڑا ہے؟ درود ابراہیمی۔ درود کیڑا ہے؟ ابراہیمی۔ اس تو علاوہ درود کوئی نہیں، ابراہیمی درود ہے، اور یہی درود پڑھنا ہے، یہی درود اللہ پاک پڑھتے ہیں، یہی درود اسا نماز اندر اور نماز تو الگ۔ لہذا اے درود اسلام اندر، دین اندر ثابت ہے، اس تو علاوہ درود کوئی نہیں۔ تو آئیے جڑا درود تساں تے میں پڑھنا ہے، اس دی دلیل کی ہے، اس درود دا مقصد کی ہے، اور اس درود دے فائدے کی نے، اور کنے فائدے اللہ پاک نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے نے۔ آئیے ذرا سنیے اللہ پاک دا قرآن اور پیارے حبیب امام الانبیاء پوری کائنات دے سردار جناب محمد، ذرا درود پاک پڑھو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی اپنی زبان نبوت جو اعلان فرما دیجئے۔ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللہ فرماندے نے بے شک میں، ان اللہ بے شک میں، وملائکتہ اور میرے جتنے فرشتے نے، یصلون علی النبی سونے نبی پاک تے درود پڑھ دینے، یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والیو، صلو علیہ تساں بھی درود پڑھو رسول پاک دے اوپر، وسلمو اللہ جی درود پاک اساں پڑھنے مگر درود پاک پڑھن دا فائدہ کیے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث سنیے ذرا توجہ دے نال، جیڑا بندہ درود پڑھدا ہے نبی پاک دے اوپر، نبی پاک دے نال محبت دا اظہار کردا ہے، درود پاک پڑھن دی برکت دے نال اللہ پاک ساڈی زندگی دے غماں نوں جڑ چوں کھیڑ دیندے نے، درود پاک پڑھن دی برکت دے نال ساڈی زندگی دیاں پریشانیاں اللہ پاک دور فرما دیندے نے، درود پاک پڑھن دے نال ساڑیاں پرانیاں تو پرانیاں بیماریاں اللہ پاک جڑ چوں کھیڑ دیندے نے، دکھاں دا علاج درود پاک، نجات دا سبب درود پاک، اور دنیا تے آخرت دے اندر نجات دا سبب اور ذریعہ تے بچاؤ درود پاک۔ درود پاک سیدنا عبد الرحمن بن ابی لیلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، میری ملاقات ہوئی سیدنا کعب بن عجرہ دے نال، انہوں نے فرمایا کہ اے عبد الرحمن بن ابی لیلہ کیا تینوں میں ایک گفٹ نہ دیواں، ایک تحفہ نہ دیواں؟ عرض کرن لگے جی بالکل کعب جی اپنے زندگی اندروں کیڑا گفٹ دینا چاہندے ہو؟ حضرت کعب فرماندے نے میں اس طرح ایک مرتبہ رسول پاک دی خدمت اندر حاضر ہویا، میں نبی پاک نو عرض کیتی سونے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی مینوں دسو تے سہی تواڈے تے درود کیویں پڑھیے، درود پڑھن دا انداز تے طریقہ کیے؟ سانو اے تے پتہ اے کہ اساں تواڈے تے سلام کیویں پیش کرنا اے، سلام دا پتہ اے تے درود کیویں پڑھنا اے۔ فرمایا نبی پاک نے پھر پڑھ کے سکھایا تے دسیا اے میرے پیارے جدوں درود پڑھنا ہے تے کیویں پڑھنا اے؟ قولو سارے دے سارے پڑھیا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے میرے سونے ترجمہ کیے درود پاک درہ سننا، بڑا مزیدار ترجمہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے سونے اللہ رحمت دا نزول فرما محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے، وعلی آل محمد
اور محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل دے اوپر نبی پاک دی آل کی یہ نبی پاک دیاں 9 یا 11 بیویاں نبی پاک دی آل اندر شامل ہے نبی پاک دی آل کیڑی ہے سیدنا علی المرتضی نبی پاک دی آل کیڑی ہے نبی پاک دے گھرانے دے چشم و چراغ سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما اے اللہ سونیا نبی پاک تے رحمت دا نزول فرما دے اور نبی پاک دی آل تے رحمت دا نزول فرما دے اور رحمت کیویں دی رب دے کولوں اساں منگنی ہے رسول پاک دے واسطے اور آپ دی آل واسطے فرمایا کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہ جی رسول پاک اور انہاں دی آل دے اوپر رحمت انج دی عطا کر دے جویں ابراہیم دی آل تے رحمت نازل کیتی رحمت اللہ کو منگنی ہے رسول پاک علیہ السلام تے درود پڑھ دیاں اللہ جی انج دی رحمت رسول پاک تے نازل فرما جویں ابراہیم تے اور انہاں دی آل تے رحمت کیتی ہے مطلب کی ہے رسول پاک علیہ السلام تے جڑی رحمت اساں منگنی ہے او کیڑی منگنی ہے جیڑی ابراہیم والی رحمت ہے ابراہیم والی رحمت کیڑی ہے او بے انتہا اللہ نے ابراہیم تے انہاں دی آل تے رحمت فرما چھڑی اینی رحمت فرمائی جناب ابراہیم علیہ السلام دی لڑی اندروں آخر الزمان نبی پاک پیغمبر علیہ السلام نو مبعوث فرمایا اللہم بارک علی محمد اے اللہ سونیا برکات دا نزول فرما دے محمد پاک علیہ السلام دے اوپر اور آپ دی آل دے اوپر برکات دا نزول فرما دے وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اللہ برکتاں بھی انج دیاں نازل فرما جویں دیاں برکتاں ابراہیم تے انہاں دی آل دے اوپر نازل فرمائیاں سن انکا حمید اللہ جی تساں بڑی عظمت والے بڑی شان والے بڑے مقام والے مالک سونیا سونے پاک پیغمبر علیہ السلام تے رحمت دا نزول فرما برکات دا نزول فرما پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دے اوپر پیارے و نبی پاک علیہ السلام دے اوپر جدو بندہ درود پڑھ کے اس طرح زبان چوں اے درود دا انکا حمید مجید دا آخل دا ختم کر کے زبان بند کردہ ہے عرشاں تو آواز آن دیئے میں تے سونے نبی دیاں شانہ ویسے بڑیاں بلند کر چڑیاں نے لیکن تساں میرے نبی دیاں تعریفاں تے میرے کلو نبی پاک تے رحمت تے برکت مانگ کے میں رب دے دل نو خوش کر دیتا ہے اے میرے پیارے بندے میں تیرے دل نو رب خوش کر دینا وا تیری زندگی دیاں مرزاں تیری زندگی دے قرض میں دور کر دینا وا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میرے آقا دیاں صفتاں پیا کر دا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا رب قسم اٹھائیاں نے وچ قرآن دے آیاں نے چہرہ میرے آقا
आका दा जिवें हुसन खजाना ए मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना ए क्यों आका मैं चन्न वर्गा जग जान दा सारा ए मेरे आका मदनी दा लोगो चन्न भी दीवाना ए मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना ए अबू बकर उमर दी की शान सुनावा तैनो आका दियां कदमां विच दोवां दा ठिकाना ए मेरे आका दियां सिफतां पिया करदा ज़माना ए फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ईमान वाले हो अगर कामयाबी चाहते हो अपनी जिंदगी दे दुख ते परेशानियां अपनी जिंदगी चो कढवाना चाहते हो दूर करना चाहते हो रसूले पाक दे मोहब्बत ना दरूद पढ़िया करो प्यार ना दरूद पढ़िया करो। इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने जिहड़ा बंदा दरूद पढ़दा है एक मरतबा अल्लाह पाक ओनू 39 फायदे अता करदे ने। एक मरतबा दरूद पढ़े तो 39 फायदे मिलते हैं। जड़ा एक मरतबा दरूद पढ़े एक मरतबा दरूद पढ़े 39 फायदे अल्लाह पाक अता करते ने। पहला फायदा केड़ा है नबी पाक ने फरमाया मन सल्ला अलैया वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। जिहड़ा बंदा एक मरतबा रसूले पाक दे दरूद पढ़दा है अल्लाह पाक उस बंदे दे 10 गुनाह मुआफ कर देंदे ने ते 10 दर्जे बुलंद कर देंदे ने। 10 गुनाह अल्लाह पाक मुआफ कर देंदे ने ते 10 दर्जे बुलंद कर देंदे ने। आका ते दरूद ते सलाम पढ़िए हर घड़ी हर सुबह शाम पढ़िए। आका ते दरूद ते सलाम पढ़िए हर घड़ी हर सुबह शाम पढ़िए। पढ़िया दरूद ते बलावां टल गईयां कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां। मुक्के गम खुशियां खजारा मिल गईयां कमली वाला आया ते बहारा मिल गईयां। आओ अज जिक्र हबीब करिए अपना बुलंदी ते नसीब करिए। जन्नत नु जान लई रावां मिल गईयां कमली वाला आया ते बखारा मिल गईयां। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा एक मरतबा दरूद पढ़दा है अल्लाह पाक 10 गुनाह मुआफ कर देंदे ने 10 दर्जे बुलंद कर देंदे ने। दूसरी हदीस दे ऊपर गौर करना जिहड़ा बंदा दरूद पढ़दा है अल्लाह पाक उहदी जिंदगी दे सारे दुख ते परेशानियां दूर कर देंदे ने। जिहड़ा बंदा कहंदा है ना मेरी जिंदगी अंदर दुखा ने घेर लिया भाई रमज़ान आई साहब तवज्जो करना। जिहड़ा बंदा कहंदा है मेरी जिंदगी दे अंदर दुखा ने घेर लिया है मेरी जिंदगी दुखा अंदर गुजर रही है मेरियां मुसीबतां मेरे अंदरों नहीं टर रही बीमारियां डेरे पा ले ने मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नुस्खा कीमिया दिता है मेरे पाक पैगंबर ने मरहम दी है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हल दसिया है। सारी कायनात दे तबीब फेल हो सकते ने अपने कौल और फेल दे अंदर लेकिन पूरी कायनात दे तबीब इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बात गलत हो सकती नहीं हो सकती।
नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जड़ा बंदा कहंदा है मेरी जिंदगी अंदरों दुख नहीं मुकदे, परेशानियां नहीं मुकदियां, एक दुख मुकदा है दूजा आ जांदा है, दूजा मुकदा है तीजा आ जांदा है, किते औलाद दी वजह तो परेशान ऐ मेरी माओ बहनों ना परेशान होया जे, ऐ मेरी माओ बहनों ना दुखी होया जे। मेरे पाक पैगंबर ने तुहाड़ियां बीमारियां दे उपर रखन वास्ते मरहम अता कर छोड़िए। अगर कोई औलाद दी वजह तो दुखी है, बेटी दी वजह तो परेशान है, अगर अपने बेटियां दी वजह तो परेशान है, औलाद दी वजह तो परेशान है, कारोबार ते मामलात दी वजह तो परेशान है, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे एक सहाबी ने नबी पाक दे कोल आके अर्ज कीती। हजरत उबई बिन काब अर्ज करदे ने महबूब जी मैं अपने वक्त नू अपना जितना वक्त है मैं इनू 4 हिस्सियां अंदर तकसीम कर चुकिया। मेरा जी चाहता है मैं तुहाडे ते इन्हां 4 हिस्सियां अंदरों एक हिस्सा दरूद पढ़ा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया माशे तफा इन जिता फहुआ खैरुन लका। ऐ मेरे प्यारे उबई अगर दरूद नू बढ़ा ले तेरे वास्ते और ज्यादा बेहतर है। ऐ सोने महबूब जी मैं 2 हिस्से अल्लाह दी इबादत करा, 2 हिस्से मैं बाकी दुआ करदा रहा करा, अपनियां जरूरियात अल्लाह दे सामने रखा और 2 हिस्से दरूद पढ़दा रहा करा। मेरे पैगंबर ने फरमाया माशे तफा इन जिता अगर दुरूद पाक बढ़ा ले तेरे वास्ते बेहतर है। महबूब जी फिर ते मैं दुआ नहीं मंगागा, मैं अपने वास्ते रब कोलों कुछ नहीं मंगागा, मैं अपनियां बीमारियां अपने दुख रब अगे नहीं तरांगा, मैं अपनियां दामन ते चोलियां रब अगे नहीं पिलावांगा, मैं 4 दे 4 हिस्से तुहाडे ते दरूद पढ़दा रहा करांगा। मेरे मुर्शिद पाक ने फरमाया ऐ उबई याद रख अगर तू 4 हिस्से मेरे ते दरूद पढ़दा रहा करेगा अल्लाह तेरी जिंदगी दे दुखा नो तेरी जिंदगी दे अंदरों जड़ा चों कट के जाया कर देंगे और अल्लाह पाक दुनिया दे दुख भी दूर कर देंगे, अल्लाह पाक आखिरत दे दुख भी दूर फरमा देंगे। दुनिया दे दुख भी दूर आखिरत दे दुख भी दूर। प्यारे दर दर ते जाके एवें किसी दे अगे हाड़े ना पाया करो, रोना होए ते सोने रब अगे रोया करो। दुनिया तेरे रोन दा मजाक उड़ाएगी, दुनिया तेरे आंसुओं दा मजाक उड़ाएगी, लेकिन अरशां वाला रब तेरे एक एक आंसू नू 4 चंद ला के तेरी जिंदगी दे दुख दूर करेगी। रब ताला दी जात एक एक तेरे आंसू नू साफ करके तेरे ते जहन्नम दी अग नू ठंडिया फरमानगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ते जड़ा बंदा दरूद पढ़दा है अल्लाह पाक जिंदगी दे सारे दुख जड़ चों कढ़ देंदे ने, सारे दुख जड़ चों कढ़ देंदे ने। दरूद पढ़ो जरूर पढ़ो मगर मसनून पढ़ो। जेड़ा बंदा मसनून दरूद पढ़दा है जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया, जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। होठ खोले तो रहमत बरसने लगी। दरूद वास्ते जदों बंदा अपने होठ खोलदा है, होठ खोले तो रहमत बरसने लगी, जब वो खोले तो रब का कुरान आ गया। जब जुबां पर मोहम्मद का नाम आ गया आसमां से दुरूदो सलाम आ गया। फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनो सल्लो अलैहि ऐ मेरी दुखिया बहन सल्लो अलैहि, ऐ मेरे दुखी वीर जी सल्लो अलैहि वसल्लिमो तस्लीमा।
नबी पाक अलैहिस्सलाम दी तीसरी हदीस पढ़ा सहीहुल जामिया दे अंदर नबी पाक ने फरमाया औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैहिस्सलात, जेड़ा बंदा मेरे ते दरूद पढ़दा है, कसरत दे नाल दरूद पढ़दा है, कल क़ियामत वाले दिन मेरे सब तो ज्यादा करीब हो जाएगा, सब तो ज्यादा मेरे करीब हो जाएगा। और चौथी हदीस नबी पाक ने फरमाया मन सल्ला अलैया हीना युस्बहु अशरा, जेड़ा बंदा सुबह फजर तो बाद सुबह दे वक्त 10 मरतबा मेरे ते दरूद पढ़ लेंदा है, वहीना युमसी अशरा अदरकतुहु, और जेड़ा बंदा शाम दे वक्त मेरे ते 10 मरतबा दरूद पढ़ लेंदा है, अदरकतुहु शफाअती यौमल क़ियामा, ओ बंदा मैं पैगंबर दी कल क़ियामत वाले दिन शिफात दा हकदार बन जांदा है। 10 मरतबा जड़ा सुबह 10 मरतबा जड़ा शाम नू दरूद पढ़ लेंदा है, कल क़ियामत वाले दिन रसूल पाक ने फरमाया ओदे हक अंदर शिफात करना मेरे ते लाजम हो जाती है। जिदे हक दे अंदर रसूल पाक सिफारिश करते हैं ओदे जैसा अजीम इंसान केड़ा हो सकता है। प्यारिओ दरूद पढ़ो, जेड़ा कहंदा है वहाबी दरूद दे मुनकर अल्लाह दी कसम जिन्हें छड्डिया सब तो वड्डा झूठ है। वहाबी दरूद दे मुनकर अल्लाह दी कसमें साडे मदारस अंदर जाओ जामिया मोहम्मदिया आम खास बाग दौलत गेट दे अंदर सुबह जाया जे, फजर पढ़न तो बाद निकल पिया जे, जिस वक्त मदरसे अंदर दाखिल होया जे सामने एक सहीहुल मुस्लिम सही बुखारी हदीस शेख पढ़ा रहे होंगे, जिस वक्त एक तालिबे इल्म पढ़ेगा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी मरतबा पढ़ेगा काला काला रसूलुल्लाह, बार बार पढ़ेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदरसे अंदर क्यों अल्लाह दियां रहमतां दा नज़ूल हुंदा है, कदी गौर कीता है? जिन्हें शयूख इन्हां दियां तनख्वाहां किन्नियां ने 20,000 25,000 18,000। ए मदरसे अंदर जेड़े उस्ताद दिन रात मैंने भी इतनी मेहनत करके, इतना स्कूल दा पढ़ाना मुश्किल नहीं जितना ए मदरसे अंदर बह के तुलाबा नू पढ़ाना है, हदीस पढ़ानी है, हदीस समझानी है, ग्रामर पढ़ानी है, लेकिन फिर भी इन्हां दे चेहरे वेखो चमकदे दमकदे चेहरे। मैं क्या करना, ये तनख्वाह की वजह नहीं, दुख इन्हां दी जिंदगी अंदर भी आउंदे ने क्योंकि इंसान है, परेशानियां इन्हां दी जिंदगी अंदर भी आउंदियां क्योंकि इंसान है, बीमार ये भी हुंदे ने लेकिन ये क्योंकि इंसान है। मैं क्या हर वक्त इन्हां दे चेहरिਆਂ ते मुस्कुराहट तरोताज़ा चेहरे किड़ी वजह दे नाल ये हर वक्त नबी पाक दे दरूद पढ़ते रहिंदे ने ते पढ़ांदे रहिंदे ने। दरूदे पाक पढ़न की वजह ना पढ़ाने की वजह ना हर वेले चेहरा हशाश बशाश रहिंदा है, जिसम के अंदर तरो ताजगी रहिंदी है। जिहड़ा रसूले पाक ते दरूद पढ़दा है, रसूले पाक ते दरूद पढ़न की बरकत के नाल अल्लाह पाक जिंदगी के दुख जड़ों कढ़ देंदे ने। एक साड़ी अजीज़ा बहना दा कॉल आई, हजरत जी कोई वजीफा दसो, मैं बड़ी परेशान हाँ, 4 बेटियां खामद फौत हो गया, अज दर बा दर रुलदी पईयां, कोई मैनू करीब लाने वास्ते तैयार नहीं, माँ फौत हो गई, बाप फौत हो गया, भाई 2 ने, लेकिन भाई किन्नी देर तक दरवाजे ते बिठावन, मैं बड़ी दुखी हाँ, मैं बड़ी परेशान हाँ, मैं नहीं चाहती अपनी इज्जत नू खराब करा बर्बाद करा। मैं क्या बहना जी माँ जी तुसां इंज करिया जे 10 मरतबा सुबह ते 10 मरतबा शाम, हर रोज 1-2 मरतबा दरूदे पाक बढ़ाते रहा जे, हत्ता के बढ़ाते 100 की तादाद अंदर आ जाया जे। सारे जिक्र पढ़ाइयां सारा कुछ कर लिया, लेकिन मेरी बहना जिवें नाश्ते तो बगैर गुजारा नहीं, खाने तो बगैर गुजारा नहीं, इसी तरह दरूदे पाक नू अपने ते लाजम कर ले। तेरी जिंदगी दे दुख दूर करना अल्लाह पाक अपने ते लाजम ते फर्ज कर लैणगे। जिंदगी दे 6 माह गुजरे ने, अज साड़ी बहना साड़ी अजीजा अपनी एक बेटी दा निकाह भी कर छड़िया है और अल्लाह पाक ने दूजा खामद भी अता कर छड़िया है दरूदे पाक दी बरकत दी वजह दे नाल। दरूदे पाक दे अंदर बड़ी ताकत है, दरूदे पाक अंदर बड़ी बरकत है। दरूदे पाक जिस बंदे ने अपने ऊपर लाजम कर लिया, अपने ते फर्ज कर लिया, अल्लाह पाक उहदे सारी जिंदगी दे दुख दूर करने अपने ते फर्ज कर लेंदे ने। इस वास्ते दरूद नू ना छड्डिया जे, चलते फिरदे साइकिल चलाते दुकान ते बैठे घर अंदर बैठे हो, दरूदे पाक पढ़ो।
ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਰੂਦ ਕਿੱਥੇ? ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲੈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵੇਖ ਲੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਖੇਲ ਲੈ, ਗੇਮਾਂ ਖੇਲ ਲੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨੂੰ ਦੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ, ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਓ ਮੌਲਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦਮ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਮ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੌਣਕਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਅੰਦਰ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਫਜਰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰੂਦੇ ਪਾਕ ਨਾ ਪੜਿਆ ਜਾਏ, ਕਈ ਘਰ ਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਫਜਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜੀ, ਸੂਰਜ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਦਰੂਦ ਪੜਨਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਜਰ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ 24 ਘੰਟੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਲਾਨਤਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਗਜ਼ਬ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। उस घर के अंदर बरकत किवें नाजल होए जिस घर के अंदर फजर मुसल्ले ते नहीं उठना, औरतां ने नहीं उठना, फिर इसे तरह उठना है, रोटी पकानी है, यही बेनमाज रोटी पका रही है, बच्चियां नूं खवा रही है, खावंद नूं खवा रही है, ना खावंद दे रिज़क अंदर बरकत आएगी, ना घर अंदर सुकून आएगा। उस घर के अंदर केड़ केड़ कोड़ कोड़ चलती रहेगी, उस घर के अंदर बरकत नहीं आएगी। रसूले पाक दी बात हरफे आखिर बात है, तुहाडियां मेरियां सोचां सारियां रसूले पाक दी हदीस अंदर फेल, अंदर कौल दे अगे फेल है। माओ बहनों घर अंदर बरकतां चाहदियां जे, घर अंदर दुख आ गए ने, परेशानी आ गई है, दरूदे पाक पढ़ो, बच्चियां नूं पढ़ाओ, बच्चियां नूं पढ़ाओ, औलाद नूं पढ़न दी तलकीन करो। और जिहड़ा बंदा दरूदे पाक नहीं पढ़ता, अल्लाह पाक उन्होंने कितनी बुरी सजा अता करते ने। सुनिए हदीस, नबी पाक अलैहिस्सलाम इस तरह मिंबर ते खड़े होए, मिंबर ते तशरीफ फरमा होए, मेरे पैगंबर फरमाते ने आमीन। दूसरी सीढ़ी ते पैर रखिया, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी ते पैर रखिया, इस तरह बैठ गए, मेरे पैगंबर ने फरमाया आमीन। ऐ नबी दे उस नबी पाक दे सहाबा अर्ज करते ने, सोने महबूब जी अज ते बड़ा अजीब जिहा मामला असां वेखिया, अज तक मिंबर ते खड़े होंदियां तुसां आमीन नहीं किया। मेरे नबी ने फरमाया हाँ हाँ मेरे सहाबा, ऐ हुने हुने मेरे कोल जिबरील अमीन आए सर, जिस वक्त मैं पहली सीढ़ी ते पैर रखिया, जिबरील अमीन फरमांदे ने कि मैं बददुआ करन लगा, इस बददुआ दे उपर तुसां आमीन किया जे, ओ बंदे दी नक खाक आलूद हो जाए, रागिमा अनफुहु, उस बंदे दा सत्यानाश हो जाए, ओ बंदा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। सोने महबूब जी केड़ा बंदा है? फरमाया जिस बंदे ने रमजान पा लिया, सेहदे जवानी है सब कुछ, लेकिन रमजान दे रोजे रख के अपने ऊपर जहन्नम नू हराम ना कर पाया, वो बंदे दा सत्यानाश हो गया, तबाही हो गई है उस बंदे दे। हाँ हाँ मेरे पैगंबर ने फरमाया आमीन, वाकयातन वो बंदा बड़ा बदनसीब बंदा है, तबाह हो गया। ऐ सोने महबूब जी दूसरी मरतबा आमीन क्यों किया है? मेरे पैगंबर ने फरमाया जिस बंदे नू अल्लाह पाक ने मां जिंदगी अंदर अता कर छड़ी है, बाप अता कर छड़ी है, मां ते बाप जैसा अजीम नेमत ते चिराग रोशन नूर अता कर छड़िया है। ऐ मां बाप दी खिदमत कर करके, मां बाप दी खिदमत कर करके रब दे कोलों जन्नत दा हकदार जिहड़ा बंदा ना बन पाया, वो बंदा दा सत्यानाश हो जाए, उस बंदे दी नक खाक आलूद हो जाए, वो बंदा तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया आमीन, वाकयातन जिहड़ा मां दा ना फरमाने, बाप दा ना फरमाने, ओ बंदा तबाह हो गया, वो बंदा बर्बाद हो गया जिहड़ा मां ते बाप दा ना फरमाने। मेरे पैगंबर ने फरमाया उस बंदे दा सत्यानाश हो जाए। और तीसरे नंबर ते फरमाया जिथे नबी पाक दा नाम लिया जाए, नबी पाक दा नाम जिक्र किया जाए, और नबी पाक दा नाम सुनन तो बाद जिहड़ा बंदा दरूद ना पढ़े, मेरे पैगंबर ने फरमाया उस बंदे दा सत्यानाश हो जाए, वो बंदा बर्बाद हो जाए। रसूले पाक दी बददुआ है, मेरे रब दी बददुआ है, जिबरील अमीन दी बददुआ है। जिहड़ा बंदा रसूले पाक दा नाम सुन के दरूद नहीं पढ़ता, वो बंदा दुनिया अंदर परेशान है, आखिरत अंदर परेशान है।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੋਨਾਂ ਜਹਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ। ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦਾ ਨਾਮ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਰਸੂਲੇ ਪਾਕ ਦਾ ਲਈਏ ਨਾਮੇ ਨਾਮੀ ਇਸਮੇ ਗਰਾਮੀ ਮੁਹੰਮਦ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰਾ ਆਖਰ ਤੇ ਬਹਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਏ। ਔਰ ਇਹ ਘੜੀ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ। हाय 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 जरा सीने अंदर ठंड पा दो, जरा होंठा दे खंड पा दो जनाबे मुहम्मद। ओ कहन वाले ओ भाभी दरूद दे मुनकर है, अल्लाह दी कसमे अल्लाह दी कसमे। ओ दरूद तो बगैर असा एक साह नहीं ले सकते, ओ दरूद तो बगैर एक कदम नहीं चुक सकते। आओ मस्जिद मुस्तकीम अंदर वेखो सारे दे सारे केड़ी ओ जुबान है जड़ी खामोश है और रसूले पाक दा नाम आए असा मर मिटन वास्ते तैयार हाँ। इस नाम तो बगैर साडा जीना नहीं मरना नहीं, साडा मरना है जीना है, उठना है बहना है, खाना है पीना है और चलना है। और साडे कारोबार है मामलात है इस नाम तो बगैर है ही नहीं। साडा हर काम दी इब्तदा है रसूले पाक दा नाम है, रसूले पाक दे नाम ते दरूद पढ़न तो बाद है साडे हर काम दी इंतहा है, रसूले पाक दे नाम ते दरूद पढ़न दी बाद इंतहा है। रसूले पाक ते दरूद असी नहीं पढ़ते। नाम मुहम्मद सुन के लोगो ठंड सीने विच पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है। यार इंज ते ना करो यार, एक बारी सारे कहो, सारे एक आवाज ना कहो सुभान अल्लाह। नाम मुहम्मद जच्छा जिन्हां दे दिल अंदर ठंड पैंदी ਉਹ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਸਾੜ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਉਹ ਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਗੋ ਠੰਡ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਲੇ ਅਲਾ ਪਈ ਕਹਿੰਦੀ ਏ। ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਣ ਕੇ ਲੋਗੋ ਠੰਡ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है। मेरा आका तेरा आका मेरा आका तेरा आका मेरा आका सब तो सोना सब तो शान सराया है, जिसने जान दी बाजी ला के हर थां हक नू पुचाया है। टुरदा जा तो फर्श दे उत्ते चलदा जा तो फर्श दे उत्ते आवाज फलक ते पैंदी है, दिल दी धड़कन बोल बोल के सल्ले अला पई कहंदी है। आखिर दावाना